सत श्री अकाल। प्रोग्राम पंजाब नामा तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। कुछ खास घटनावां होईयां कौमांतरी पद्धर ते किसान अंदोलन नूं लैके और उहदे ते असीं अज चर्चा करनी है। खास करके जिहड़ी अज वख-वख खबरां ने एक बहुत वड्डी खबर लाई है कि सिडनी दे विच सिखां दे उत्ते हमले होए आ और हमला करन वाले कोई होर नहीं, वो भी इंडियन सी। इंडियन कौन सी? इंडियन वो सी जिहड़े मोदी सरकार दी किसान अंदोलन के विरुद्ध हिमायत कर रहे हैं और कौमांतरी पद्धर ते ये संदेश देने का यतन कर रहे हैं कि सारा इंडिया किसान अंदोलन में शामिल नहीं। ये उन्होंने मकसद हो सकता है क्योंकि किसान अंदोलन को लैके वख-वख देशों के विचों किसानों के हक में आवाज़ उठ रही है। जिवें कि बरतानिया दे विच जिहड़ा बकायदा एक उन्हां दी संसद दे विच ये विचार जिहड़ा हैगा किसानों को लैके इहदे ते विचार चर्चा होनी है। ये मुद्दा विचारिया जाना और नाल प्रेस की आज़ादी का मामला भी खास करके किसान अंदोलन के दौरान उठिया आ और खास करके सोशल मीडिया के उपर जिहड़ा एक किसान अंदोलन के हक में जिहड़ी बयानबाजी हो रही सी, जिहड़ियां टिप्पियां आ रही सी, उन्हां नूं चुप कराउण वास्ते सरकार वालों जो कुछ किया गया, सरकार वालों बहुत सारे इस तरह के जिहड़े नौजवानों उत्ते भी केस बना दिते गए और उन्होंने कहा गया देशद्रोही ने। यह भी मामला अजकल बहुत चर्चा के अधीन है। प्रेस की आज़ादी का मामला होवे या बोलण की आज़ादी का मामला होवे, ये मामले सारे अचानक किसान अंदोलन के दौरान क्यों उठे, ये भी असीं चर्चा करांगे। और इस चर्चा च मेरे नाल शामिल ने मेरे सीनियर सहयोगी बलविंदर जम्मू जी, तुहाडा सब तो पहला स्वागत है। जम्मू जी, जिहड़ा ये गल आ रही है, खबरां आ रही हैं कि सिडनी दे विच सिखां दे उत्ते हमले होए है और इस तो बाद एक होर खबर आउंदी है, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि कनेडा दे विच कुछ जथेबंदियां ने, कोई हिंदू जथेबंदियां ने यह ऐलान किया है कि वो गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ बाहर प्रदर्शन करनगे। इस तो पहला अमेरिका दे विच भी आपां देखिया कि जिहड़े किसानां दे हक विच जिहड़े अंदोलनकारी सी, उन्हां दे खिलाफ नारेबाजी भी हुई। ये की हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये पिछे किस तरह की राजनीति, किस तरह की मानसिकता है जी? मदनदीप जी, दरअसल किसान अंदोलन जिहड़ा ये दुनिया भर च अपनी हमायत प्राप्त करता जा रहा है। लगातार दुनिया भर दे विच किन्ने देशों के जिहड़े आ इहदे हक दे विच मुजाहरे होए आ। जिहड़ियां भारत दे सफारतखाने ने, अंबैसियां ने, उन्हां दे अगे बहुत सारियां थावां दे उपर मुजाहरे होए आ। खेती कानूनां दे विरुद्ध होए जी। मोदी सरकार दे अल्टीमेटली विरोध च जांदे ने जी। ते इन जदों मोदी साहब प्रधानमंत्री देश दे बने सी, जिथे भी विदेश दे विच गए उत्थे इन्हां दे हक दे विच काफ़ी मुजाहरे होए जी। ते खास करके उहदे विच गुजरात दी वसों ज़्यादा सीगी जी। ते RSS वालों जां होर जिहड़ियां इन्हां दीयां पार्टी आ उहदे वालों वो ऑर्गेनाइज कीते गए बकायदा तौर दे उपर जी। ते हुण इन्हां लगदा है कि किते ना किते भी वो जिहड़ा हरमन प्यारता दे रूप दे विच पेश कीता जांदा सी भी मोदी वर्गा जिहड़ा प्रधानमंत्री देश नूं मिलिया, जिहदी देश दे विच नहीं विदेश दे विच भी इन्नी हरमन प्यारता हैगी है, ते वो जिहड़ा हुण टुट रही है, वो मिथ वो लगातार टुटदी जा रही है। क्योंकि देश दे विच पिछले समय दे विच ये तीन खेती मतलब जे असीं इह तो पिछे जाइए, नोटबंदी तो GST तो बाद तीन खेती कानून विच CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये सारा कुछ जो आया नागरिकता दे कानून विच सोध जिहड़ी सी, ये तीन जिहड़े आ तिन्हां दे मामले दे उपर जिहड़ा नोटबंदी सी उहदे च 150 तो वध बंदा मरिया जी। कोई गल नहीं हुई, कोई अंदोलन खास नहीं हो सकिया। उस तो बाद जिहड़ा अगला GST है, GST दे उपर साडे जिहड़े पंजाब वाले आ, ये खास करके पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वित्त मंत्री जिहड़े मनप्रीत सिंह बादल, इन्हां ने बहुत उहदियां हुब के प्रशंसा की भी GST बहुत वधिया। हुण पिछले 1.5 साल तो ये रौला पा रहे भी GST के तहत जितना साडा पैसा बनता सी वो नहीं मिल रहा। हुण इन्हां ने बार बार आलोचना करते। उस तो बाद CAA ते भी जिहड़ा प्रोटेस्ट होया देश दे विच ते शहीन बाग ते होर कई शहीन बाग बन गए सीगे। करोना दा मतलब इन्हां नूं बेनीफिट मिलिया, वो कुचले गए, अंदोलन खत्म हो गए। उस तो बाद करोना दे विच ही इन्हां ने जिहड़े एंटी फार्मर किसान विरोधी 3 बिल लिआंदे। पहला बिल जिहड़ा केवल खेतीबाड़ी नाल संबंधित सी, जिहड़ा सूबिਆਂ ਦੇ अधिकार खेतर ਦਾ बिल ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ UNO ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀਗੀ। ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਯਤਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, 307 ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਯਤਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਦੇੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਮੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ,
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਸਰਬ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ, ਮਤਲਬ 150 ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟ ਵਾਕਈ ਗਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਹਦਾ ਮੀਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ CAA ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਡਨੀ ਜੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 85-86% ਜਿਹੜੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣੋਂ ਛੱਡਿਆ? ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LIC, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ
ਹੁਣ BSNL ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਸਨਅਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? LIC ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, 90,000 ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਛਿੜ ਪਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਨਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਸਰਾਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ
ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 95% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਟਕਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਝੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 830 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ? ਜੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।